तेलंगाना में बुजुर्ग शहरियों के लिए डे केयर सेंटर का क़याम, निज़ामाबाद सुदर्शन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। रियासती हुकूमत ने माउम्र शहरियों की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना में पहली मरतबा प्रणाम प्रोग्राम के तहत बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर कायम करने का आगाज़ किया। इस सिलसिले में निज़ामाबाद शहर के रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में कायम किए गए नए डे केयर सेंटर का आज सरकारी मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर यल्ला त्रिपाठी के हमरा बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर सरकारी मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि समाज की हमाजहत तरक्की में बुजुर्गों की फलाह निहायती अहम है। बुजुर्गों को सेहत की सहूलियतें, जहनी सुकून, खुद एतमादी और बावकार ज़िंदगी फराहम करने के मकसद से ही हुकूमत ने डे केयर सेंटर को अमली शक्ल दी है। इन्होंने औलाद को नसीहत की है कि वो अपने ज़ईफ़ वालिदैन को नज़रअंदाज ना करे, बल्कि मोहब्बत और एहतराम के साथ इनकी देखभाल करे। इन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में वाज़ेह किया कि वालिदैन की किफ़ायत ना करने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों से रकम काट कर वालिदैन को दी जाएगी। इन्होंने डॉक्टरों पर भी जोर दिया कि वो बुजुर्ग मरीजों के साथ इंसानी हमदर्दी का रवैया इख्तियार करें। सरकारी मुशीर मिस्टर सुदर्शन रेड्डी ने रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से तलिस्मिया और स्किल सेल के मरीजों के लिए अंजाम दी जाने वाली खिदमात की सताइश करते हुए अपने कोटा फंड से 15 लाख रुपए की मंजूरी का ऐलान किया। जिला कलेक्टर यल्ला त्रिपाठी ने कहा कि ये डे केयर सेंटर बुजुर्गों को जहनी खुशी, समाजी वाबस्तगी और ज़रूरी खिदमात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा और इसको मौसर अंदाज में चलाकर निज़ामाबाद को एक मिसाली ज़िला बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि तन्हाई का शिकार बुजुर्गों के लिए ये मरकज़ बेहद मुफीद साबित होगा। कलेक्टर ने यह भी बताया कि बुजुर्गों की सहूलियत के लिए डे केयर सेंटर में लिफ्ट की तनसीब को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनाल मोहन रेड्डी, DCCB के साबिक चेयरमैन रमेश रेड्डी, जिला खवातीन व इत्फाल बहबूद ऑफिसर रसूल बी, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजश्री, रेड क्रॉस जिला चेयरमैन बोसा अंजनेलू, रियासती एग्जीक्यूटिव रुकन थोटा राजशेखर, ट्रेजरर रविंद्र, सेक्रेटरी गोका अरुण बाबू, बोधन डिवीजन चेयरमैन बसेश्वरू राव, MC अराकीन, सार्फिन फॉर्म सेंटर, सिटीजन्स फॉर्म और पेंशनर एसोसिएशन के नुमाइंदों समेत दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और खास खबर ఇది సెంటర్ నడపడం అది ఒక విషయం, కానీ నిజంగా మన పేరెంట్స్ తో ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము ముగ్గురం మహిళలు ఉన్నాం. సో మాకు అత్తగారు ఉంటారు, అమ్మగారు ఉంటారు. వాళ్ళని వదిలేసి పనికి వెళ్ళడం అంటే మనసులో ఒక పిచ్చి ఉంటుంది, ఒక బాధ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సో దాన్ని పరిష్కారం చేయడానికి వర్కింగ్ కపుల్స్ కావచ్చు, ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి కావచ్చు, వాళ్ళు మార్నింగ్ 9-9:30 ఇక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించిన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కావచ్చు, పేరెంట్స్ కావచ్చు, వారిని డ్రాప్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆఫీస్ అయిపోయిన తర్వాత, పని అయిపోయిన తర్వాత 5-5:30కి తిరిగి తీసుకుపోతారు కావచ్చు. ఈ 9:30-5:30 కూడా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. అంటే అదే సమయానికి రావాలి అనేది స్కూల్ లాగా ఆఫీస్ లాగా కాదు, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఎప్పుడైనా అవసరం బట్టి వాళ్ళు వచ్చి రావచ్చు. దీంట్లో DW మేడంతో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మేడం ఒకటి నేను సార్ మేము డిస్కస్ చేశాము, లిఫ్ట్ ప్రొవిజన్ తప్పకుండా ఉండాలి. రెండోది ఆల్రెడీ మీరు చెప్పి ఉన్నారు, బెడ్స్ ఒక 2-3 పడకలు పెడితే బాగుంటుంది. DMHO మేడంతో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి జెరియాట్రిక్ కేర్ విషయంలో ఏదైతే డాక్టర్ వెంకటేశ్వర వుడ్ బి గివింగ్ నార్మల్ OTC or generic scheduled drugs, but don't give any schedule H1 drugs or which are not prescribed, because వాళ్ళకి కొన్ని comorbidities ఉండవచ్చు. Some of them would also be immunocompromised. సో దయచేసి వారికి ఏదైనా మందు ఇచ్చే ముందు వారు ఏదైనా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటే అదైనా తీసుకోండి, లేదా వారితో వచ్చిన పిల్లలైనా దే మస్ట్ నెక్స్ట్ టైం కమ్. డూ నాట్ అడ్మినిస్టర్ ఎనీథింగ్ వితౌట్ సీయింగ్ దేర్ మెడికల్ హిస్టరీ. అది నా ఒకటి రిక్వెస్ట్. మేడం నెక్స్ట్ మీతో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇస్ బోన్ స్ట్రెంత్. అంటే మన ఆస్టియోపోరోసిస్ కావచ్చు, బాడీలో ఉన్న కాల్షియం డిప్లీషన్ కావచ్చు. సో దాని మీద మేడం మీరు ఒక ప్రత్యేక సెషన్ అయినా లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ మీద, బ్లడ్ ఎట్లాగో రెడ్ క్రాస్ ఈజ్ డూయింగ్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్, నేను వారికి కూడా అభినందన ఇస్తా ఉన్నాను. సో మనకి హిమాటోలాజీ తరఫున అయినా, లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ అయినా అండ్ ఆర్థో రిలేటెడ్ అయినా, ఈ 3 అంశాల మీద మేడం మీరు ఒక సెషన్ పెడితే, because see, the biggest medicine is the
ఫుడ్. మేడం మేము డిఎంహెచ్ఓ మేడం మేము తప్పకుండా విధి హెల్ప్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ దీని యొక్క ఆదర్శంగా నిలబడేలాగా సెంటర్ని తయారు చేస్తాము. యాజ్ అ డాటర్గా నేను చెప్తా ఉన్నాను, నాట్ యాజ్ వృద్ధుల మధ్య రిటైర్డ్ అయిన సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎక్కడైనా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వాళ్ళకు టైం పాస్ కాకుంటే బోర్ అయిపోతా ఉన్నారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 మన విద్యార్థులకు ఎడ్యుకేషన్లో అధికారులుగా వచ్చిన వాళ్ళకు చెప్తా ఉన్నాం, పేరెంట్స్ని తల్లిదండ్రులని బాగా చూసుకోవాలి. వాళ్ళకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు చేసినా మీ సాలరీస్ నుండి 15 కలెక్టర్ కూడా మేము అరెస్ట్ ఇస్తాం, 15% కట్టేయమని చెప్తున్నాం. అంటే వాళ్ళందరూ మనని కని కష్టపడి చదివించి పనులు చేసి అందరూ వాళ్ళు కూడా అదే వేసుకొస్తాం, మనం గట్లనే ఉన్నాం, అదే వేసుకొస్తాం. ఒకరికొకరు ప్రేమగా చూసుకుంటే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో మనం అందరం పెద్ద మనుషులు కానీ ఒకసారి ఒక 2-3 అవర్స్ ఏదో మనం అందరం కలిసి టైం పాస్ చేసుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుందని ఆలోచన మేరకే మరి సీఎం గారు ఈ క్యారమ్ బోర్డు, చెస్ ఇవన్నీ ఇచ్చు ఆయన గ్రేట్. అంతేనా? ఆలోచన క్యారమ్ ఇచ్చు గేమ్స్ కాదు, విధానాలు. అంతేనా? అందుకని ఎస్ వాడు అర్థంగా వద్దన్నా ప్రేమ ఉంటుంది, పిల్లల పైన చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు కూడా మీరు కూడా మేమేమి అనుకునే ముందుగా జస్ట్ ప్రేమతో ఉంటే చాలు. ఉదయం రోజు సంతోషించాలి, హెల్త్ బాగుంటుంది. అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారు పోటీలు చూపించారు. ఎవరో ఏదో తినే అవసరం లేదు, మనం తినేదాంట్లోనే ఈ డాక్టర్స్ ఏమో ఇల్లు ఒక మీరు బీపీ పెరిగిందంటే ఇది టెస్ట్ చేయాలి, అది టెస్ట్, బీపీకి టెస్ట్ కేసు వల్ల